Good morning. This is a bright Sunday, 25 May 2025. We have a surprise. Brother Johnson from Khammam, the Indian representative for the New Union Church of Christ, has visited the Chennai Church of Christ at Chembrambakam. We have worship at 7 o'clock and 10 o'clock. So Brother Johnson is going to speak at both congregations, Chembrambakam and Raipeta YMCA. Welcome, Brother Johnson. Good morning, my dear brothers and sisters here. இங்கே கூடி வருகிற என் இனிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு காலை வணக்கம். குட் மார்னிங் சொல்லுங்க. Okay, thank you. Not only good morning, I am conveying you greetings from New Union Church of Christ, Manchester, USA, and also West Church of Christ, Khammam, which belongs to Telangana state. இந்த காலை பொழுதில் என்னை அனுப்பிய அமெரிக்காவில் இருக்கிற நியூ யூனியன் மான்செஸ்டர் சபையார் மூலமாகவும் நாங்கள் கூடி வருகிற கம்மம் மேற்கு கிறிஸ்துவின் சபை சார்பாகவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I thank God by His plan and His grace. I came here on my mission work and stand before you preaching the wonderful God's words among you. தேவனுடைய கிருபையினாலும் உங்களுடைய ஜெபத்தினாலும் இந்த நாளிலே ஊழிய பயணத்தின் நிமித்தமாக இங்கே வரும்படியாகவும் தேவனுடைய அருமையான வசனங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக தேவன் எனக்கு கொடுத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Also, I thank you, brother Jabakumar Garu. Since yesterday, he has been loving me like anything. He received me like anything. Since yesterday, he has been providing me hospitality like anything. Glory to God. சகோதரர் ஜெபகுமாருக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவிக்கிறேன். நேற்று என்னை வரவேற்று எனக்கு நல்ல தங்க இட வசதி செய்து உணவு கொடுத்து இன்று நான் உங்கள் முன்பாக நிற்க வழிவகை செய்ததற்காக அவருக்கும் தேவனுக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். Okay, I don't want to waste my time. So within 40 minutes, I am going to conclusion my message. I am watching the watch, and so please cooperate with me. அடுத்த 40 நிமிஷங்கள் உங்களோடு கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொடுக்க போகிறேன். நான் அதிக நேரம் போகாதபடிக்கு கொஞ்சம் நேரத்தையும் வாட்ச் மூலமாக பார்க்க விரும்புகிறேன். By the grace of God, now I am going to preach on God's love. தேவனுடைய கிருபையினாலே எனக்கு இந்த காலையிலே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நான் தீர்மானித்த ஒரு வசன பகுதி கர்த்தருடைய அன்பு, தேவனுடைய அன்பு என்பது. Once again, my topic is God's love. தேவனுடைய அன்பு என்ற தலைப்பிலே நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன். My dear sisters and brothers, for this wonderful topic, please we go to the scripture. Please open your Bible, book of John chapter 3 and verse 16. இந்த செய்திக்கான ஒரு தலைப்பு தேவ அன்பு. யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம். Please see in your Bible. I am going to read it in English. Afterwards, if it is possible, you read in your language. நான் முதல்ல ஆங்கிலத்தில் படிக்கிறேன், பிறகு நீங்கள் அதை உங்கள் மொழியிலே படிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். John 3:16 I am reading now. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. வாசிங்க.
இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். So, my dear brothers and sisters, before our baptism or before our Christianity, we read the scripture so many times. Not only that, after our baptism, from that day to still, we are reading and reading like anything. Here, my question is, God so loved the world. He said, no, John. My question, which God so loved the all? இந்த வசன பகுதியை நாம் ஞானஸ்நானத்துக்கு முன்பாகவும் நிறைய முறை படிச்சிருக்கிறோம். ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிறகும் நம்ம நிறைய முறை படிச்சிருக்கிறோம். இந்த இடத்துல என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா, தேவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார்னு இருக்கே, அது எந்த தேவன்? Okay, did you get that point? நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? தேவன் அப்படின்னா எந்த தேவன்? Apostle John wrote this scripture in his book. அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் இதை தன்னுடைய சுவிசேஷத்தில் எழுதியிருக்கிறார். He said, God so loved the world. தேவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார், இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார் என்று 16ஆம் வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறார். I am asking you, which God so loved the world? இந்த வசனத்தின்படியாக என்னுடைய கேள்வி இதுதான், எந்த தேவன் உலகத்தில் இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார்? We can see in the Bible there are so many gods in the 66 books. Among them, which God so loved the world? 66 புத்தகங்களில், வேதாந்தத்தில் உள்ள 66 புத்தகங்களில் பல வகையான தேவர்களை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது. குறிப்பாக இந்த வசனம் எந்த தேவனை பற்றியது? Okay, number 2, what is the meaning of world? இரண்டாவதாக, உலகம் என்று இங்கே வாசிக்கிறோமே, இந்த உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்றால் இந்த உலகம் என்றால் என்ன அர்த்தம்? What you are thinking about the world? What is the definition of the world? உலகம் என்பதற்கான விளக்கம் என்ன? So, for this, now we are going to search the scripture. ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை மையமாக கொண்டு நாம் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம். எந்த தேவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார், உலகம் என்றால் என்ன? இதான் இன்றைய டாப்பிக்கு. நடுவில் கொஞ்சம் இடம் இருக்குது, பிள்ளைகளை யாராவது முன்னாடி வந்து உட்கார சொல்லுங்கள், போகிற வரவங்கள இடம் இல்லாமல் இருக்குது. So, Apostle John saying about Jehovah's God. சரி, அப்போஸ்தலன் யோவான் இங்கே யெகோவா தேவனை குறித்து பேசுகிறார். Is not talking about other gods in the Bible. Is telling about the Jehovah's God, Father in heaven. பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவாகிய யெகோவாவை பற்றி யோவான் எழுதுகிறாரே தவிர உலகத்தில் நிறைய தேவர்களும் தேவதைகளும் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் அல்ல. That's why he said, for God so loved the world. ஆகவேதான் இந்த இடத்துல தேவன் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று எழுதியிருக்கிறார். Here God mean Jehovah God, Father in heaven. இந்த தேவன் என்று சொன்னால் பரலோகத்தில் இருக்கிறவர் யெகோவா தேவனை குறிக்கிறது. So now we are going to search about the world. What is the meaning of the world? What is the definition of the world? இரண்டாவதாக, உலகம் என்றால் என்ன, அதற்கு வேதாகமம் சொல்லும் விளக்கம் என்ன என்பதை இன்று நாம் படிக்க போகிறோம். According to the Bible, its simple mean people or public. இந்த இடத்துல உலகம் என்பது பூமி உருண்டையை பற்றியது அல்ல, உலகத்தில் வாழுகிற மக்களை குறித்ததாகும், பொதுமக்கள். Don't think world mean creation or 5 elements. அதாவது இந்த பூமியானது 5 வகையான பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்டது என்று சொல்கிறார்களே, அந்த உலகம் அல்ல. So it's simple mean people and public. இந்த உலகம் என்பது அதாவது நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு என்று சொல்கிறார்கள், அந்த உலகம் அல்ல, இது பொது மக்களை குறிக்கும் உலகம். So for this
let's see some scriptural evidence. இதற்கான சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Please open your Bible, book of John, chapter 8, verse 26. இதற்கான ஒரு வசனத்தை யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்க போகிறோம். Now I am reading in English. Please watch it in your Bible. ஆங்கிலத்திலே சகோதரர் படிக்கிறார், நாம் வேதத்தை கவனிப்போம். யோவான் 8:26. I have many things to say and to judge concerning you, but he who sent me is true, and I speak to the world. உங்களை குறித்து பேசவும் நியாய தீர்க்கவும் எனக்கு அநேக காரியங்கள் உண்டு. என்னை அனுப்பினவர் சத்தியமுள்ளவர், நான் அவரிடத்தில் கேட்டவைகளையே உலகத்துக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். In first century, Jesus Christ told so many things among the disciples and the Israel's people. முதல் நூற்றாண்டிலே இயேசுவானவர் தன்னுடைய சீஷர்களுக்கும் இஸ்ரவேல் மக்கள் அனைவருக்கும் நிறைய காரியங்களை போதித்தார். In his lifetime, he never talked to the creation or 5 elements and anything. He spoke to the public only. He preached the word of God among the public only. அதாவது இயேசுவானவர் பூமியை பார்த்து பேசினார் என்றால் இங்க இருக்கிற மரம் செடி கொடிகளையோ நிலம் நீர் காற்றை குறித்து பேசவில்லை, மாறாக அவர் மக்களிடத்திலே பேசினார். That's why he said, I speak to the world. I spoke to the world is the past tense word. ஆக 26ஆம் வசனத்து கடைசி வரி சொல்லுகிறார், உலகத்துக்கு சொல்லுகிறேன். ஆக இந்த உலகத்துக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார், உலகத்தில் இருக்கிற பொதுமக்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று அர்த்தம். So I speak to the world means simply people and prajal. That's all. நான் அவரிடத்தில் கேட்டவைகளையே உலகத்துக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் மக்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றுதான் எளிமையாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். That is why, my dear brothers and sisters, after Jesus Christ rose, he called the 12 apostles or disciples. What he said to them? இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பிறகு தன்னுடைய அப்போஸ்தலர்களை சீஷர்களை அழைத்து அவரிடத்தில் என்ன சொன்னார்? Okay, please read book of Mark chapter 16 verse 15. Already we read before our preaching 16:15. I am going to read it in English. மார்க் 16ஆம் அதிகாரம் 15-16 வசனங்கள் நாம் வாசித்த வசன பகுதியிலே இதை நாம் கவனித்தோம். நான் வாசிக்கிறேன், கேளுங்கள். And he said to them mean 12 apostles, and he said to them, go into all world and preach the gospel to every creation. 15ஆம் வசனம், பின்பு அவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் என்று அனுப்பினார். Here we should find the one word, creation. Creation mean every man. தத்ர சர்வ சிருஷ்டிக்கும் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மனுஷிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டும். So for these two scriptures, what we came to know, world mean not 5 elements, not creation. It's simple mean people. இந்த ரெண்டு வசனங்கள் யோவான் 8:26, மார்க் 16-15 இதன் மூலமாக நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ளலாம்? உலகம் என்று சொன்னால் அது பூமி உருண்டையை குறிக்காது, மாறாக அதில் வாழக்கூடிய நீங்களும் நானும், அதாவது மக்களை அது குறிக்கும். So world mean people, it's okay, it's 100% clear, no doubt about it. உலகம் என்றால் மக்கள், இது நாம் 100% புரிந்து கொள்ளலாம். Now we are coming to the scripture John 3:16. What he said? யோவான் 3:16 மறுபடியும் நாம் வாசிக்க கேட்போம். என்ன சொன்னார் அவர்? For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. தேவன் தம்முடைய ஒரே பிறன குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன்
எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். Okay, brothers and sisters, in this scripture, now we are going to learn the second part about the world. இதில் உலகத்தை பற்றி நாம் படித்தோம். இப்போது இந்த வசனத்திலிருந்து இன்னொரு காரியத்தை நாம் படிக்க போகிறோம். He said, God so loved the world. தேவன் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். கடைசி வரி. I am asking all of you, why God so loved the world? Is there any particular reason in தேவன் this world? உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்றால் ஏன் அன்பு கூர்ந்தார்? ஏதாவது ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கிறதா? Or is there any wisdom in this question like 666 in the book of Revelation? வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்தில் 666 666 என்று சொல்லி ஒரு எண் இருக்கிறது. அந்த எண்ணில் ஒரு மறைமுகமான செய்தி இருக்கிறது, அது யார் என்று. அதுபோல இந்த உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்ற ஒரு வசனத்தில் ஏதாவது செய்தி அடங்கியிருக்கிறதா? ஏன் உலகத்தில் அன்பு கூற வேண்டும்? Are you getting my point? நான் சொல்கிற குறிப்பு உங்களுக்கு புரிகிறதா? God so loved the world now. தேவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். எவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார்? Is there any wisdom in this question like 666 in the book of Revelation? வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் 666 என்ற வார்த்தையின்படி அதற்கு ஒரு ரகசிய குறியீடு இருக்கிறது அல்லவா, ஒரு ஞானம் விளங்குகிறது அல்லவா, அதுபோல ஏதாவது ஞானம் இந்த வசன பகுதியில் இருக்கிறதா? For this answer, now we are going to search the scripture according to book of Isaiah chapter 34 and 16. இதை குறித்துதான சில ஞானமுள்ள வார்த்தைகளை நாம் படிக்க போகிறோம். ஏசாயா 34:16 வசனம். 16 words. 34:16. So, if you don't mind, read any brother that scripture. யாராவது வாசிங்க. கர்த்தருடைய புஸ்தகத்திலே தேடி வாசியுங்கள், இவைகளில் ஒன்றும் குறையாது, இவைகள் ஒன்றும் ஜோடி இல்லாதிராது. அவருடைய வாய் இதை சொல்லிற்று, அவருடைய ஆவி அவைகளை சேர்க்கும். Okay. நன்றி. So, like that, like Isaiah said, now we are going to learn and study about this meaning. Why God so loved the world? Is there any particular reason for him? தேவன் உலகத்தில் இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோமே, ஏதாவது முக்கியமான காரணம், குறிப்பிட்ட ஒரு நோக்கம் இருக்கிறதா? இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? கர்த்தருடைய புஸ்தகத்தை தேடி வாசியுங்கள். ஆக நாம் கர்த்தருடைய புஸ்தகத்தை தேடி வாசிப்போம். For this answer, now we go into Old Testament. Please open book of Psalm chapter 53. சங்கீதம் 53 நாம் தேடி வாசிப்போம். Verse 2 and 3. 2 மற்றும் 3வது வசனம். Why God so loved the world? For this question we are going to get the answer from the scripture. உலகத்தில் தேவன் ஏன் இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார், இதற்கான ஒரு பதிலை இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் தேடுவோம். Okay, in English I am going to read it. God looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand and who seek God. Every one of them this is the result. Every one of them has turned aside. They have together become corrupt. There is none who does good. No, not one. பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் பூமியை கண்ணோக்கி பார்க்கிறாராம். அப்படி பார்க்கும்போது தேவனை தேடுகிறவன் இல்லை, நன்மை செய்கிறவன் இல்லை, ஒருவனாகிலும் இல்லையாம். அப்போ அவர் மனசு எவ்வளோ பாடுபடும். Our God is watching people, but everyone, what they are doing, every one of them has turned aside. They are doing sins like anything. தேவன் பரலோகத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது எல்லாரும் அவரவர்கள் வழி தப்பி பாவம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறதை அவர் பார்க்கிறார்.
Here, writer saying they have together become corrupt. There is none who does good, not one. So according to his statement, all people are doing sin. They are not able to getting blessings from our heavenly Father. ஒருவராகிலும் இல்லையாம், எல்லாரும் ஏகமாய் கெட்டு போனார்களாம், ஒருவரும் கூட தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற தகுதி இல்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. Okay, now we are going to study one more scripture for this answer. We are searching the scriptures according to his plan. தேவனுடைய கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை தேடி வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தேவன் பூமியை நோக்கி பார்க்கும்பொழுது நன்மை செய்கிறவர்கள் ஒருவரும் இல்லை, தேவனை தேடுகிறவர்கள் உணர்வுள்ளவர்கள் யாரும் இல்லை. இன்னொரு வசனத்தை இதற்கு ஒரு உதவியாக காண்பிக்க போகிறேன். For this question, again, what Paul is telling about it, please read the book of Romans chapter 3 verse 22 and 23. ரோமர் 3ஆம் அதிகாரம் 22 23வது வசனத்தை நாம் அதற்காக வாசிப்போம். I am reading in English. ஆங்கிலத்தில் வாசிப்பார். For there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God. 22வது வசனத்தின் கடைசி வரி பாருங்க. வித்தியாசமே இல்லை, எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாகி. ஆக மக்களுக்குள்ள வித்தியாசமே இல்லை, எல்லாரும் பாவம் செய்து விட்டார்கள். So my dear brothers and sisters, according to Psalm scripture and Rome scripture, what we understand, what we came to know the truth, God's plans are destroying among the people. Because of this reason only, we are not able to get the blessings from Him. சங்கீதத்தில் 53வது அதிகாரம் 2-3 வசனத்தின்படியாகவும் 53வது சங்கீதம் ரோமர் 3ஆம் அதிகாரம் 22-23 படியாகவும் தேவனை தேடுகிற மக்கள் யாரும் இல்லாததினாலே தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறக்கூடிய மக்கள் தகுதியற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். All people are doing sin. All people are doing works against our Father. ஏன் தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கவில்லை என்றால் எல்லாரும் பாவம் செய்து விட்டார்கள், எல்லாரும் சாபத்தின் கீழ் இருக்கிறார்கள், எல்லாரும் ஆசீர்வாதத்தை பெற தகுதியற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். So according to Paul's statement and David's statement, all are doing sin. I am asking you a question. What is the result of this sin? இப்போ தாவீது சொன்னதையும் சரி பவுல் சொன்னதையும் சரி இணைத்து பார்க்கும் பொழுது ஸ்டாண்டை தட்டி விட்டுற போகிறாங்க. ரெண்டு பேருமே ஒரே விஷயத்தை சொல்கிறாங்க, பாவம் எல்லார் மேலும் இருக்கிறது, ஆகவே தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதிக்க முடியாமல் இருக்கிறார். சரி, உங்களிடத்துல ஒரு கேள்வி, இந்த பாவத்தின் விளைவு என்ன? பாவத்தினுடைய முடிவு தான் என்ன? I can say, I can teach many things relating to the sin, but there is no time. That's what I'm going to conclusion here. Please try to understand it. அதாவது பாவம் என்றால் என்ன, அதனுடைய நிலைமை என்ன என்று நிறைய விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். ஆனால் நேரத்தை கருதி நான் சுருக்கிக் கொள்கிறேன். பாவத்தினுடைய விளைவு என்பதை பற்றி ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். Now we are going to think about the sin. பாவத்தை பற்றி கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போம். What is the result of the sin? We are doing sin now, not only us, starting from Adam. All people are doing sin. What is the result of the sin? ஆதாம் முதல் கொண்டு மனுக்குலம் முழுவதும் பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிறதே, அந்த பாவத்தினுடைய முடிவுதான் என்ன, விளைவுதான் என்ன? Okay, again we will ask Apostle Paul what he will tell about the result of the sin. சரி, பவுலையே நாம் கேட்போம். பவுலே, பாவத்தின் விளைவுதான் என்ன, அதற்கான முடிவு என்ன என்று பார்ப்போம். Book of Romans chapter 23. No, sir. Book of Romans chapter 6 verse 23. Now I am reading in English. Please watch this scripture in your ரோமர் 6:23. I am reading. For the wages of sin is death,
That means result of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன். Did you get the point here? சொல்றதனுடைய விளக்கத்தின் அர்த்தம் புரிகிறதா? What is the result of sin? I am asking you. பாவத்தின் முடிவு என்ன? சத்தமா? மரணம், death. Okay, very nice. Just you keep it in your mind. உங்கள் மனதிலே அதை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்பதை மட்டும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். That's why he wrote his book 6:23. For the wages of sin is death. Death means after our death we go to hell. We don't go to paradise. After that we don't go to heaven. Where should we go after our death? We go to hell only. We should remember always these things according to the Bible, according to apostles' doctrine. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்றால் இதை மனசில் வச்சுக்கங்க. மரணம் என்று சொன்னால் நம்முடைய சரீர மரணத்துக்கு பிறகு நாம் நரகத்துக்கு போவோம். இந்த பாவம் நம்மை நரகத்தில் தள்ளிவிடும். இதை மறந்து விடாதீர்கள். நாம் பரலோகம் போக முடியாது. நாம் பாவத்தில் செத்தோமானால் அல்லது பாவத்தோடு நம்முடைய மரணம் வரும்போது நாம் நரகத்துக்கு செல்வோம். பரலோகம் போக முடியாது அல்லது பரதேசிக்கும் போக முடியாது. So my dear brothers and sisters, after our death, is it correct to go to hell? Is that, or is it God's plan among us? அதாவது மரணத்துக்கு பிறகு நாம் நரகத்துக்கு போவோம் என்பது சரியா? தேவன் அதை விரும்புகிறாரா? Just you think about it. பாருங்க. Is it God's plan to go to hell after our death? நாம் மரணித்த பிறகு நரகத்துக்கு போக வேண்டும் என்பது தேவனுடைய திட்டமா? யோசித்து பாருங்க. இல்லவே இல்லை, இல்லையா? Okay, for this we ask to Apostle Peter what he is saying. சரி, அப்போஸ்தலன் பேதுரு கிட்ட கேட்போம். நான் மரித்த பிறகு எங்கே போகணும்னு விரும்புறீங்க? தேவனுடைய திட்டம் என்ன? வாசிங்க. 2 Peter 3:9. I am going to read in English. After that you read in your language. 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன், கேளுங்கள். The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long suffering towards us, not willing that any should perish. That means should not go to hell. Not willing that any should not perish, but that all should come to repentance. 9ஆம் வசனம் பாருங்க. 2 பேதுரு 3:9. தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து தாமதமாயிராமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம்மேல் நீடிய பொறுமையுள்ளவராக இருக்கிறார். இந்த இடத்துல கெட்டு போகாமல் என்று சொன்னால் ஒருவரும் நரகத்துக்கு போகக்கூடாது என்பது தேவனுடைய திட்டம். So my dear brothers and sisters, please keep all these things or scriptures in your mind. Just you think in God's side. He has plan for us before foundation of this world. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் நம்ம மேலே, பூமியின் மேலே, மனுபுக்கள் மேலே ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார். We all should save, and after death we should go into the heaven, but not go to the hell. We should not spoil our spirit there. It is our God's plan. தேவனுடைய திட்டம் என்னவென்றால் நாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். மரணத்துக்கு பிறகு நாம் நரகத்துக்கு அல்ல பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தம், தேவனுடைய திட்டமாக இருக்கிறது. So for this reason only, for this plan only, dear
brothers and sisters, Jesus Christ came to this world and lived about 33 and a half years and died on the cross. Before that he shed his blood for us. இந்த காரணத்துக்காக தான் 33 அதாவது 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்து மனிதனாக பிறந்து ஏறக்குறைய 33 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து நமக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்தார். பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, So for this reason only, for all this project only, Apostle John told about God, John 3:16. What he said? இதைத்தான் யோவான் 3:16 யோவான் பதிவு செய்திருக்கின்றார். For God so loved the world. For God so loved the world, that means us, that he gave his only begotten Son in first century, that whoever believe in him should not perish, that means should not go into the hell, should not perish but have everlasting life. We should go to heaven only. We should not go anywhere. We should not spoil our spirit. This is the God's plan, dear brothers and sisters. என் அருமை சகோதர சகோதரிகளே, இந்த யோவான் 3:16 யோவான் இதை தான் வலியுறுத்துகிறார். தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்க எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல், அதாவது நரகத்திற்கு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு, நித்திய காலம் பரலோகத்திலே வாழும்படிக்கு தேவன் இயேசுவை தந்தருளினார். இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். So because of this reason only, before Jesus Christ's death, what he said, what he sent is invitation. இயேசு மரிப்பதற்கு முன்பாக அவர் எப்படிப்பட்டதான ஒரு அழைப்பை கொடுத்தார் தெரியுமா? What he said, Matthew chapter 11 verse 28. What he said, I am reading. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. That means heaven. I don't give the hell. That's a terrible condition. So for heaven only, for giving heaven only, I came to among you. Like that he said, and he invited us like anything. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். இந்த இடத்துல இளைப்பாறுதல் என்றால் நரகத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்றி பரலோகத்தில் நமக்கு ஓய்வு தருகிறார், இளைப்பாறுதல் தருகிறார். அதற்காகவே இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார். So my dear brothers and sisters, if any of you have not yet baptized, please take it today only. ஆகவே இந்த ஒரு வசனத்தை கேட்ட நீங்கள் ஒருவேளை இன்றைக்கு இன்னும் யாரும் ஞானஸ்நானம் பெறாதவர் இங்கே இருந்தால் தயவு கூர்ந்து நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள உங்களை ஒப்புக்கொடுங்கள். So you understand God's plan. As of now, if you are not baptized, better to take time. You take time and think about it, and you save from your sin. தேவன் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். நீங்கள் இன்னும் பாவத்தில் இருப்பீர்களானால் நிச்சயமாய் பரலோகம் போக முடியாது. நீங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக வேண்டும் என்றால் தயவு செய்து இன்றே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதை குறித்து சிந்தியுங்கள். நல்ல ஒரு முடிவை எடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். As of now, if you are not take baptism, but suddenly Jesus Christ will come, what will happen? நீங்கள் ஒருவேளை இன்னும் ஞானஸ்நானம் பெறாமல் இருந்தால், இயேசு திடீரென்று வந்து விடுவாரானால் என்ன நடக்கும்? நீங்க எங்க போவீங்க? Where will go our spirit? நம்முடைய ஆத்மா எங்கே போகும்? நாம் மரித்த பிறகு நம்முடைய ஆத்மா எங்கே போகும்? So think about it deeply and take baptism immediately. Don't waste your time. Don't fast the time. Days are very bad. We don't know what will happen, when will happen, when Jesus Christ will come. We don't know. என்ன நடக்கும், எப்போ நடக்கும், எதிர்காலம் நமக்கு தெரியாது. நம்முடைய மரணம் எப்போ வரும் நமக்கு தெரியாது. இயேசு 2ஆம் முறை எப்போ வருவார் நமக்கு தெரியாது. ஆகவே சீக்கிரமாக நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து ஞானஸ்நானம் பெற்று உங்கள் பாவங்கள் போக கழுவப்படும்படி உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். So brothers and sisters, for this only John wrote his book. What he wrote? John 3:16. For God so loved the world. That means he loved us
like anything. So loved Jehovah God, so loved the world, that He Jehovah gave Devan. His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. யெகோவா தேவன் நம்மை ரட்சிப்பதற்காகவே தன்னுடைய மகனை அனுப்பினார். அதுதான் தேவனுடைய அன்பு. யாரெல்லாம் தேவனை நேசிக்கிறீர்களோ அவருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். இயேசுவின் அந்த தியாகத்துக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியும்படி உற்சாகப்படுத்துகிறேன். இதற்காகவே யோவான் 3:16 நமக்காக அவர் எழுதியிருக்கிறார். தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். Okay, by the grace of God, up to this time, we learn about God's love topic. இதுவரை தேவனுடைய அன்பு என்ற தலைப்பிலே சில காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டோம். What we learn? நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டோம்? What is the world? முதலாவது இந்த உலகம் என்றால் என்ன என்று கற்றுக்கொண்டோம். Number 2, why God so loved the world? இரண்டாவது ஏன் இந்த உலகத்திலே இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார் என்று கற்றுக்கொண்டோம். Number 3, what is the result of the sin? மூன்றாவதாக பாவத்தின் முடிவு விளைவு என்ன என்று கற்றுக்கொண்டோம். Also we learn conclusion, what will happen after our death, where we'll go. If I take the baptism, if you are a member of the Church of Christ, after death we go to paradise. After second coming Jesus Christ, we go to heaven. We learn all these things. If you not take the baptism, definitely after our death we go to hell. So we all came to know this truth in front of the God. நான்காவதாக மரணத்துக்கு பிறகு நாம் எங்கே போவோம்? நாம் பாவ மன்னிப்பு பெறாமல், அதாவது ஞானஸ்நானம் பெறாமல் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்தால் நரகம் நிச்சயம். ஆனால் பாவ மன்னிப்பு பெற்று பரிசுத்தமாக வாழ்ந்தால் கிறிஸ்டியன் சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் மரணத்துக்கு பிறகு பரதீசுக்கு செல்வார்கள். இயேசுவின் 2ஆம் வருகைக்கு பிறகு பரலோகம் செல்வார்கள் என்ற சத்தியத்தை இன்று நாம் அறிந்து கொண்டோம். Thank you for your attention. உங்களுடைய பொறுமையான கவனத்துக்கு நன்றி. May God bless you all. தேவன் தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless this congregation abundantly. இந்த திருச்சபையை கர்த்தர் அபரிவிதமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. Thank you, brother Jabakumar sir, for your translation and everything. சகோதரர் ஜெபக்குமார் அவர்களுடைய மொழிபெயர்ப்புக்காக மற்ற எல்லா காரியங்களுக்காக அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Thank you for your attention. உங்களுடைய கவனத்துக்கு நன்றி. தேங்க்யூ பிரதர். Okay. Thank you, Brother Johnson, for your